ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ प्रकृति में पुणी थे ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ प्रकृति में पुणी थे ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ प्रकृति में पुणी थे ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ सर आपण को न्यूज़रूम को स्वागत करुचे सर वर्तमान समय रे ट्रम्प जेभली भाबे ईरान रो नुआ राष्ट्रपति कथा उठाई से नहीं कौन कहे जो सीज फायर कथा उठाई जदि सीज फायर हुए एवं तार परिणाम कौन है कौन कहे देखंतु शुभश्री वर्तमान समय डोनाल्ड ट्रम्प आउ एक हटचमट सृष्टि कला भली ट्वीट करिसंती बा एक्स हैंडल रे निजर पोस्ट करिसंती जेउथिरे से कहिसंती जे ईरान रो नुआ राष्ट्रपति बहुत बुद्धिमता संपन्न बा इंटेलिजेंट एवं पूर्व राष्ट्रपति ठारू से बेस दक्ष तेबे किए से नुआ राष्ट्रपति वर्तमान सुधा डोनाल्ड ट्रम्प तार स्पष्टीकरण रखी नाहंती अपर पक्षरे 2024 मसीहारू लगातार भाव में मसूद पेजेस्कियान ही राष्ट्रपति भवन दायित्व नहीं आसुछंती तो यही पूरा घटना भितरे डोनाल्ड ट्रम्प कर फोकस हेउची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंती जे ईरान रो नुआ राष्ट्रपति तांकू दाबी को तांको अनुरोध करिसंती जे युद्ध बंद करा जाऊ सीज फायर करा जाऊ एवं अस्त्र विरति पाई मध्य करुचंती एवं अमेरिका कहिछि जे पर्यंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोली नाही से पर्यंत से माने एही दाबी उपरे विचार करि परिबे नाही अर्थात मूल घटनाटी वर्तमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केंद्रिक होई जाइछि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहिबा द्वारा बा आपाततः किछि भाग खोला हेबा द्वारा वर्तमान समय पूरा विश्व रे मध्य गोटे तैल वाणिज्यिक कारबार क्षेत्र में अस्थिरता लगी रही हुए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अनेक राष्ट्र पर खोलिबा पर स्थिति रे किछि सुधार आसी सत किंतु तैल बजार वर्तमान भी स्थिर होना दर वृद्धि नहीं गोटे आशंका सबुबले जारी रही अमेरिका और इज्राएल ता सहित आउ किछि शत्रु देश ईरान रो जो माने अमेरिका और इज्राएल सहित संपर्क रखिछंती सेमानक पई एबे मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रही एभली स्थिति रे तैल कारबार को नहीं विश्व समुदाय रो चाप अमेरिका उपरे बढ़ुची युद्ध को नहीं अमेरिका भितरे डोनाल्ड ट्रम्प को विरोध रे गोटे आंदोलन सृष्टि हेउची नो किंग रैली एहार गोटे ज्वलंत उदाहरण थिला एवं अमेरिकीय लोक मध्य डोनाल्ड ट्रम्प कर निष्पत्ति एवं युद्ध को नहीं असंतुष्ट अछंती एक कथा स्पष्ट एणु आउ एक गोटी चालना करी डोनाल्ड ट्रम्प बोधे निज अवस्था को स्थिर रखिबा पई उद्यम करुछंती ताहा अनुमान करा जाउची या पछरे किछि कारण रहिछि प्रथमतः से नुआ राष्ट्रपति ना कहि नाहंती द्वितीय कथा हेउछि जे नुआ राष्ट्रपति प्रकृत रे किए हेले से नहीं ईरान नेता वर्तमान जानी नाहंती एवं ईरान कहिछि जे अमेरिका राष्ट्रपति को ट्वीट रे नुआ राष्ट्रपति पद की अलंकृत करिवे नाही परम एथिपई निर्वाचन हेबो आ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जे जेतेबेले आमे कहूछु जे युद्ध रे अस्त्र विरति करा जाऊ बा युद्ध को बंद करा जाऊ तेबे ईरान रे एहार संपूर्ण निष्पत्ति नेबार क्षमता सर्वोच्च नेतांकर रही जी अयतुल्ला खेमनी मृत्यु पर अर्थात मोस्तफा खेमनी रही एणु वर्तमान समय गोटे कथा स्पष्ट जे मोस्तफा खेमनी ही युद्ध बंद पर चूड़ांत निष्पत्ति नहीं पारिबे
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ କଥା ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନେଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କାହା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି? ଇରାନର କେଉଁ ନେତା ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଇରାନର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଅୟତୁଲ୍ଲା ଖେମନେଇଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ନିପାତ କରିଦେଲେ। ମୁସ୍ତଫା ଖେମନେଇ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ କହୁଛି ମୁସ୍ତଫା ଖେମନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନେତା ହିଁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁସ୍ତଫା ଖେମନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା କହୁଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦେଶ ଭିତରୁ ଦେଶ ବାହାରୁ ବିଦ୍ରୋହର ସାମ୍ନା କଲାଣି। ଅନେକ ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେଣି। ସ୍ପେନ କଥା କୁହାଯାଉ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ, ଫ୍ରାନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପ୍ରାୟ ତମାମ ଦେଶ ଆମେରିକା ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଜ୍ ଫାୟାର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 15ଟି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଇରାନ ବାଏଁ ବାଏଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲା ଏବଂ ଇରାନ ନିଜର 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରିବେ? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆକ୍ରମଣର ଯଦି ଆରମ୍ଭକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇରାନ ତାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛି। ନିହାତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହୁଥିଲା ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେମାନେ ନିରବି ଯିବେ, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ତାହା ଘଟୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଇରାନ କାହିଁକି ଚାହିଁବ ଯେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ନିଜ ଆଡୁ ସେ ଅପିଲ କରୁ? କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ହରେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବାର ବିଶେଷ ଭୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯଦି ଆଗକୁ କାହାର ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି, ଆଗକୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷତିର ତ ଭରଣା ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିଜର ଜବାବ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବ। ଏଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଇରାନର ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ନରମୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଆମେରିକା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଶ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ସର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିଜ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ କଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁସ୍ତଫା ଖେମନେଇ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେରିକା ପାଖରେ ବିଶେଷ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ। ଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଚାହିଁବ। ଇରାନ କେତେବେଳେ ଚାହିଁବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନର ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ରାଜି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବାରମ୍ବାର କରେ, ଏହା ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେବ, ଏହା ଭିତରେ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଟିକେ ନଇଁ ପଡି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଇରାନ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବେ। ଦାବି ରଖାଯିବ, ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ତିନି ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ରହିଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଥା ଆସିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି,
ପାକିସ୍ତାନ ସେଠି ଦଲାଲି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଅପର ଦେଶକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଛି, ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ବି ରହିଛି। ନା ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଛିଡା ହୋଇପାରିଲା, ନା ଆମେରିକା ସହିତ ଛିଡା ହୋଇପାରିଲା, ନା ଇରାନ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇପାରିଲା। ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆମେରିକା ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜାହିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଶା ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶେଷ କିଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ଇରାନ ସହିତ ଯଦିଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରରେ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଲାମଗିରି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଜରିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଚାହିଁବେ ବା ସଫଳ ହେବ ତାହା ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆଉ ସିଜ୍ ଫାୟାରର ତମାମ ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆମେରିକା ଏକା ଚାହିଁଲେ ବା ଧମକ ଦେଲେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବେଶ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ହେଲେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ନ ଖୋଲିବା ଯାଏ ଆମେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ନାହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧମକ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲିୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶର କ୍ଲିୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମଧ୍ୟ